Here we will find some applications of Leibniz theorem. Leibniz theorem we already know how to find the nth derivative of the product of functions. Here we have to prove that given a relation y raised to 1 by m plus y raised to minus 1 by m. It is given as 2x. Then we have to prove the result x square minus 1 into yn plus 2 plus 2n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square minus m square into yn equal to 0 plus n square minus n square into yn equal to 0. We have to prove this result. So since there is a term with yn plus 2, നമുക്കറിയാം അത് y1 ഉം y2 ഉം കണ്ടതിന് ശേഷം 2 ടൈംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം n ടൈംസ് അഗൈൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം 2 പ്രാവശ്യം ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക, ദെൻ അപ്ലൈ nth ഡെറിവേറ്റീവ് വി ഗെറ്റ് yn plus 2. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക y raised to 1 by m plus y raised to minus 1 by m is 2x മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ y raised to 1 by m. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ y raised to 1 by m, y raised to 1 by m, y raised to 1 by m. Totally we y raised to 1 by m കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. It is y raised to 2 by m. Okay, y raised to 2 by m plus y raised to m into y raised to minus 1 by m is y raised to 0, that is 1, equal to 2x into y raised to 1 by m. Now this can be replaced as y raised to 2 by m is y raised to 1 by m the whole square minus 2x into y raised to 1 by m plus 1 equal to 0. If we replace, say make a substitution, y equal to y raised to 1 by m. This is of the form y square minus 2x into y plus 1 equal to 0, which is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c or ay square plus by plus c equal to 0 ഫോമിലുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, here a equal to 1, b യുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് minus 2x ആണ്, c യുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം the solution is y equal to minus b, that is minus of minus 2x, 2x plus or minus root of b square, minus 2x in the square, 4x square, b square minus 4 times a into c, 1 into c is 1, divided by 2a, a is 1. Okay, this is 2x plus or minus, take a 4 outside, അപ്പോൾ 4 outside വരുമ്പോൾ it is root of 4 ആണ്, 2 വരും, 2 into root of x square minus 1 divided by 2. We can cancel 2. Okay, so we get the result y equal to x plus or minus root of x square minus 1 എന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, here we get the result y equal to x plus or minus root of x square minus 1. Capital Y. Okay, capital. But capital Y നമുക്കറിയാം അത് y raised to 1 by m ആണ്. നമ്മൾ both sides raise the power to m, that is y raised to 1 by m the whole raised to m is this raised to m. Y raised to 1 by m the whole raised to 1 by m is y. We have y equal to x plus or minus root of x square minus 1 raised to m. Take it as equation. Now we can differentiate this as y1 equal to m into x plus or minus root of x square minus 1 raised to m minus 1 into derivative of നമുക്കറിയാം 1 by the derivative of root x is 1 by 2 root x. Okay, derivative of root x is 1 by 2 root x. So derivative of x is 1 plus or minus derivative of root of x square minus 1 is root of 1 by 2 root of x square minus 1 into derivative of x square minus 1 is 2x. We can cancel 2. Okay, that is y1 is m into x plus or minus root of x square minus 1 raised to m minus 1 into, take the LCM, it is root of x square minus 1 plus or minus x divided by root of x square minus 1. So root of x square minus 1 plus or minus x into root of x square minus 1 plus or minus x to m minus 1 വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റേസ് ടു m വരും.
divided by root of x square minus 1. So y1 we get m into x plus or minus root of x square minus 1 raised to m divided by root of x square plus 1. But this time x plus or minus x square minus 1 raised to m അതിനെയാണ് നമ്മൾ y എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ 1 അനുസരിച്ച്. So this is m into y divided by root of x square minus 1. രണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യും. y1 square equal to m square y square divided by root of x square minus 1. And cross multiply y1 square into x square minus 1 plus m square y square equals minus m square y square equals y1 square into x square minus 1 minus m square y square equal to 0. So നമ്മൾ 2 times y നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി nth ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് n plus 2 ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് n ടൈംസ് കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ലെബനീസ് തിയറം. ഫോർ ഈച്ച് ടൈം വി അപ്ലൈ ലെബനീസ് തിയറം. ലെബനീസ് തിയറം അനുസരിച്ച് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ y1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x square minus 1 that is 2x. Okay, plus nc1 into derivative of നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അല്ല y1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് 2x പ്ലസ് വെറുതെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ n ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. x square minus 1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ തിരിച്ചെടുത്താലേ ശരിയാവും. x square minus 1 ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് x square minus 1 ഇൻറ്റു y അല്ലേ x square minus 1 ഇൻറ്റു y2 ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x y1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു m സ്ക്വയർ y സ്ക്വയർ y1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x മൈനസ് 1 ഹോൾസ് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ x square minus 1 ഇൻറ്റു y1 സ്ക്വയർ x square minus 1 ഇൻറ്റു y1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു m സ്ക്വയർ y സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് കിട്ടിയത്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വൺ സ്മോൾ. ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് x square minus 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2y1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y1 ഈസ് y2 വരും പ്ലസ് y1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x square minus 1 ഈസ് 2x വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരും. ഓക്കെ, ഇത് മൈനസ് എടുത്താൽ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y ഈസ് y ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2 മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് x square minus 1 ഇൻറ്റു y1 by 2. ഒരു y1 കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദിസ് y1, ഇവിടുത്തെ y1 പോയി, ഇവിടുത്തെ y1. അപ്പോൾ x square minus 1 ഇൻറ്റു y2 പ്ലസ് x ഇൻറ്റു y1 മൈനസ് എം സ്ക്വയർ y ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. x square minus 1 ഇൻറ്റു y2 പ്ലസ് x ഇൻറ്റു y1 മൈനസ് എം സ്ക്വയർ y ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ 2 ടൈംസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ ലെബനീസ് തിയറം n ടൈംസ് ഓരോ ടൈമിനും നമ്മൾ ലെബനീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് x square minus 1 into nth derivative of y2 is yn plus 2 plus nc1 into derivative of x square minus 1 is 2x into then y2 into n minus 1th derivative that is n plus 2 അതായത് n minus 1 കൂടി ഒരു 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n plus 1 കിട്ടും. 2x nc1 into derivative of the first into n minus 1th derivative of y2 plus nc2 into derivative of 2x is 2 into yn. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലെബനീസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇനി അടുത്ത ടൈം നമ്മൾ കാണണ്ട, കാരണം അടുത്ത ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2 ആണ്, അത് മുതൽ 0 ആയി പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്രം ലെബനീസ് തിയറമാണ്. പ്ലസ് ഇതിനും കൂടി ലെബനീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y1 ഈസ് yn plus 1 പ്ലസ് nc1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു n minus 1th derivative of y is yn. The next derivative will be 0. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു nth derivative of y is yn ഈക്വൽ ടു 0. ടേംസ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് x square minus 1 into yn plus 2 plus
nc1 into 2. nc1 is n. 2n into x into yn plus 1 plus 2nc2. nc2 എന്ന് പറയുന്നത് n into n minus 1 by 2 ആണ്. n into n minus 1 by 2 into 2. അപ്പോൾ n into n minus 1 വരും into yn plus x into yn plus 1 plus nc1 is n yn minus m square yn equal to 0. Simplify, it is x square minus 1 into yn plus 2. ഈ ടൈം നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി yn plus 1 വരുന്ന ടൈംസ് നോക്കുക. 2nx plus x, that is 2n plus 1 into x into yn plus 1. 2nx yn plus 1 x yn plus 1. ഇനി n square minus n is n square minus n. അപ്പോൾ ഈ yn ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ n square minus n ഉം n കൂടെ ചേർന്ന് മൈനസ് n ഉം പ്ലസ് n ഉം പോയി. റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന n square minus m square. So it is n square minus m square into yn equal to 0. This is the required result. X square minus 1 into yn plus 2 plus 2n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square minus x square into yn equal to 0. Okay. Coming to the next problem. We have y equal to log x divided by x. Then prove that yn equal to minus 1 raised to n into n factorial divided by x raised to n plus 1 into log x minus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 minus etc. We have to prove that if y equal to log x by x, then nth derivative of y is minus 1 raised to n by into n factorial by x raised to n plus 1 into log x minus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 etc. So here we apply this as a product of two functions. Y equal to log x is taken as the first function into 1 by x is taken as the second function. Okay, and we know that log ax plus b യുടെ nth derivative നമുക്കറിയാം. What is the nth derivative of log ax plus b? നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് log ax plus b is minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n divided by ax plus b raised to n. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് log x ഉള്ളൂ. log x അതായത് a ഈക്വൽ ടു 1ഉം b ഈക്വൽ ടു 0 അവിടെ. റിസൾട്ട് ഈസ് minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n സ്ഥാനത്ത് 1 raised to n വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ax plus b യുടെ സ്ഥാനത്ത് x വരും, x raised to n. ഇതാണ് log x ന്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ്. അതുപോലെ 1 by x ന്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവും അത് നമ്മൾ 1 by ax plus b യുടെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം. 1 by ax plus b. Its nth derivative we know it is minus 1 raised to n into n factorial into a raised to n divided by ax plus b raised to n plus 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെയും a ഈക്വൽ ടു 1ഉം b ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 by എക്സിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് minus 1 raised to n into n factorial into എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു n പ്ലസ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏത് log x ഉണ്ട്, 1 by x-ഉം log x-ൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്, 1 by x-ൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ലെബനിസ് തിയറം. ഓക്കെ, ലെബനിസ് തിയറം അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. yn is first function log x into nth derivative of 1 by x is minus 1 raised to n into n factorial divided by x raised to n plus 1 plus nc1 into derivative of log x into, that is 1 by x into n minus 1th derivative of 1 by x, that is minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial divided by x raised to n plus nc2 into second derivative of 1 by x is
minus 1 by x square. So second derivative of log x is 1 by x in the derivative minus 1 by x square into minus 1 raised to n minus 2 into n minus 2 factorial divided by x raised to n minus 1. Okay. Plus nc3 into minus 1 by x square in the derivative 2 by x cube ആണ് 2 by x cube into next derivative is n minus 1 raised to n minus 3 into n minus 3 factorial divided by x raised to n minus 2 plus etc. plus last ടൈമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ncn into അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു, ലോഗ് എക്സിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് വരും. ലോഗ് എക്സിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial divided by x raised to n ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 1 by x. ഇത്രയാണ്. ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ അപ്പോൾ ക്ലിയർലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് റൈസ് ടു ഈ 1 by x ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ, എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ആണ്. എക്സ് സ്കോർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1, എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ആണ്. എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 2, എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ആണ്. എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ്, എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു 1 by x റൈസ് ടു n കോമൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എടുത്താൽ അത് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു മൈനസ് ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതെല്ലാം നമുക്ക് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു n പ്ലസ് 1. അതൊരു കോമൺ ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കും. മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു n പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ളത് n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ആണ്. n ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, ഈ ലോഗ് എക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ nc1 എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. 1 by ഇത് നമ്മൾ പോയി, പിന്നെ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു മൈനസ് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. n ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 എടുത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മൈനസ് ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ അല്ലേ, മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 അതായത് ഒരു മൈനസ് എടുത്താൽ ഒരു n മൈനസ് 1, n മൈനസ് ഓഫ് n മൈനസ് 1 വരും. അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു 1 വരും. ആ മൈനസ് അവിടെ കിടക്കും. മൈനസ് n ഇൻറ്റു ഒരു n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന nc2 ആണ്. അത് n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ്. ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഈ മൈനസ് 1ഉം മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 2 കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ മൈനസ് വെളിയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ബൈ 2. nc2 എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ബൈ 2. അടുത്തത് nc3, n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഇൻറ്റു 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2ഉം 6ഉം കൂടെ പോയി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 വരും ഇൻറ്റു n മൈനസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ കൂടിയുണ്ട്. n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ മൈനസ് ഓഫ് എക്സെട്ര പോയി. മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 ഉണ്ട്. nCn ഉണ്ട്. nCn എന്ന് പറയുന്ന n ആണ്, അല്ല സോറി 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. nCn ഈസ് 1, n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ബാക്കി എന്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക. n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ, ഇവിടെ ഒരു n ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. nc1 എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടേം n ഫാക്ടോറിയലായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇത് n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് n ഫാക്ടോറിയലാണ്. n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് n ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് n മൈനസ് 1 അത് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ
അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് അല്ലേ, എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈമിൽ നിന്നും എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഫാക്ടോറിയൽ, എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഫാക്ടോറിയൽ, എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഫാക്ടോറിയൽ, ഇതെല്ലായിടത്തു നിന്നും ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ കൂടി നമുക്ക് വെളിയിലെടുത്താൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ്. അങ്ങനെ ആ ടൈമിലേക്ക് പോകാം. Okay. Next one. Given that x plus y equal to 1 in a relation to that. Given that x plus y is 1. Prove that the nth derivative of x raised to n into y raised to n, d raised to n by dx raised to n of x raised to n raised to 1 y raised to n is equal to n factorial into y raised to n minus nc1 square into x into yn minus 1 y raised to n minus 1 plus nc2 square into x square into y raised to n minus 2 plus etc plus minus 1 raised to n into x raised to n. Given that x plus y equal to 1, then the nth derivative of x raised to n y raised to n is n factorial into y raised to n minus n factorial nc1 square into x into y raised to n minus 1 plus nc2 square into x square into y raised to n minus 2 plus etc. plus. So given that x plus y equal to 1, so y can be expressed as 1 minus x. Okay. So x raised to n into y raised to n എന്ന് പറയുന്നത് x raised to n into 1 minus x raised to n ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ദ ഫോം യു വി ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് യു വി ആണെങ്കിൽ വേർ യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ, വി എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് യു വൺ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ, യു ടു ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു, u3 is n into n minus 1 into n minus 2 into x raised to n minus 3 etc. നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് n into n minus 1 into n minus 2 into etc. n minus of n minus 1 into n minus n into x raised to n minus n minus of n minus 1 into x raised to n minus n. ഈ ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, അതായത് n into n minus 1 into n minus 2 into എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ഇത് n മൈനസ് ഓഫ് n മൈനസ് 1 വരുമ്പോൾ അത് 1 ആവും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വായിച്ചാൽ 1 into 2 into 3 into എക്സെട്ര ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 into n ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 0 എന്ന് വെച്ചാൽ n ഫാക്ടോറിയൽ തന്നെ. ഇതാണ് യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഇതുപോലെ വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടാൽ വി ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എപ്പോഴും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും, കാരണം മൈനസ് എക്സ് എടുക്കുന്നത്. എൻ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് മൈനസ് 1. ഓക്കെ, വി ടു ഈസ് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് ടു എൻ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ, അതായത് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. v3 is minus 1 cube into n into ഇവിടെ n minus 1 ഉണ്ട്, n minus 1 into n minus 2 into 1 minus x raised to n minus 3 etc. vn വരുമ്പോൾ minus 1 raised to n into n minus 1 into etc. എന്ന് പറയുന്ന n ഫാക്ടോറിയൽ വരും ഇൻറ്റു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ x raised to, അതായത് 1 minus x raised to n minus 0 വരും. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ലെബനിസ് തിയറത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി ലെബനിസ് തിയറത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത്
nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു വി, അതായത് യു വിയുടെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഇൻറ്റു വി എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ ഇൻറ്റു വി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു ഇൻറ്റു യു ടു ഇൻറ്റു വി എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സി എൻ ഇൻറ്റു യു എൻ വി. ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണ്. വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് u1 is n into x raised to n minus 1 into vn minus 1 വരുമ്പോൾ minus 1 raised to n minus 1 into n factorial into y plus nc2 into n into n minus 1 into x raised to n minus 2 into n minus 2 the derivative of y എന്ന് വരുമ്പോൾ minus 1 raised to n minus 2 into 10 പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം എടുത്തു, എൻ സി ടു എടുത്തു, പ്ലസ് എക്സെട്ര വെച്ച് ഇത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എൻ സി എൻ ഇൻറ്റു യു എൻ വിയിലാണ്. എൻ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന ഇൻറ്റു വൈ റൈസ് ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈംസ് ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ, എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. ഈ എൻ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യു വി റൈസ് ടു യു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു വി എൻ ഈസ് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ വി എൻ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതെ വി എൻ എന്നുള്ള എഴുതി. ഓക്കെ, പ്ലസ് എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എൻ സി ടു ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ nth ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ കോമൺ ആണ്. എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. ഏത് ടൈം എടുത്താലും അവിടെ ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. ഈ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ അതോടെ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു. എൻ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എൻ എക്സ് റൈസ് ടു. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ആ മൈനസ് നമ്മൾ എടുത്തു. എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു എൻ, ഈ എന്നിനെയും നമുക്ക് എൻ സി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം, കാരണം എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ സി വൺ ആണ്. സോ എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു എൻ സി വൺ ഈസ് എൻ സി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ സി ടു ഉണ്ട്. എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1/2 ഈ കിടക്കുന്ന 2 കൊണ്ട് എടുത്താൽ ഇത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1/2 അത് എൻ സി ടു തന്നെയാണ്. സോ എൻ സി ടു ഇൻറ്റു എൻ സി ടു ഈസ് എൻ സി ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൈ റൈസ് ടു. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. വൈ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ സി വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ കിടക്കുന്ന സാധനം കിട്ടുക. ഇത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ടൈംസിൽ എഴുതി, പുറത്തുനിന്ന് വൈയുടെ ടൈംസിലേക്ക് എഴുതിയാൽ ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഈ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഓക്കെ, one more problem. Find the nth derivative of d raised to n by dx raised to n of sin x by x. Show that its nth derivative is 1 divided by x raised to n plus 1 into p sin x, p into sin x plus n pi by 2, p into sin x plus n pi by 2 plus q
q into cos x plus n by 2. വേറെ പിയും ക്യൂവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 3 എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 4 പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ടേമാണ്. അതാണ് പി. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 3 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ടൈം. ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഡി റൈസ് ടു എൻ ബൈ ഡി എക്സ് റൈസ് ടു ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് 1 ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യു ഇൻറ്റു വി, അതായത് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി, വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം യു ഇൻറ്റു വി, വേർ യു എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, വി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, യു ഈക്വൾ ടു സൈൻ എക്സ് ആണ്. ദെൻ u1 ഈക്വൾ ടു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം, un സൈൻ എക്സിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, un ഈസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2. ഇനി അതിൻ്റെ n മൈനസ് 1th ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? u n മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 ആണ് അല്ലേ? സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 ആണ്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2, സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വെളിയിലേക്ക് എടുത്താൽ ദിസ് ഈസ് സൈൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 പ്ലസ് പൈ ബൈ 2. ഇപ്പോൾ സൈൻ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ്, മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 എന്നതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് സൈൻ എൻ പൈ ബൈ 2 പ്ലസ് തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ വരുന്നത് എൻ ഈവൻ ആവുമ്പോൾ, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വരുന്നത് എൻ ഓഡ് ആവുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സൈൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് വരുന്നതെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ഓൾ പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈൻ മാത്രം പോസിറ്റീവ്, തേർഡിൽ ടാൻ പോസിറ്റീവ്, ഫോർത്തിൽ കോസ് പോസിറ്റീവ്. പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2, ദിസ് ഈസ് 0, ദിസ് ഈസ് പൈ ബൈ 2, ദിസ് ഈസ് 2 പൈ ബൈ 2, ഇത് 3 പൈ ബൈ 2, അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ബൈ 2, ദിസ് ഈസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് തീറ്റ, ഇതാണ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്, അത് പോസിറ്റീവാണ്. ഇവിടെ എൻ പൈ ബൈ 2 എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ്, 1 ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ, അപ്പോൾ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്നുണ്ട്, കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 എന്നാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ യു എൻ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2. ഇത് അപ്പോൾ യു എൻ മൈനസ് 2 നമുക്ക് കാണാം. യു എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സൈൻ, ഒരു മൈനസ് എടുത്താൽ മൈനസ് ഓഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് പൈ ബൈ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 എന്ന് വരും. മൈനസ് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ പൈ ബൈ 2 ഇങ്ങനെയാണ്. സോറി, എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 2 എൻ മൈനസ് 2
ഇപ്പോൾ 2π/2 2π/2. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഈ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് തന്നെ, മൈനസ് സൈൻ തന്നെ, സൈൻ വരും 2π/2 മൈനസ് തീറ്റ. ഇതാണ് 2π/2 മൈനസ് തീറ്റ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് nπ/2 മൈനസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് n/2 മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ UN-2 ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് UN-3 UN-4 ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം. അപ്പോൾ u = sin x ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് UN ഉണ്ട്, UN-1 വന്നിട്ട് UN-2 ഉണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് UN-3 എഴുതുക, അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാമായി. ഇനി നമുക്കുള്ളത് v ആണ്. v എന്ന് പറയുന്നത് 1/x ആണ്. v is 1/x. v1 എന്ന് പറയുന്നത് -1/x². v2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വരുമ്പോൾ 2/x³ വരും. v3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -6/x⁴ വരും. ഇങ്ങനെയത് താഴേക്ക് പോയി നമ്മൾ vn-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1/n-1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n-1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1/x⁴n വരും. And vn is -1/n divided by n factorial into 1/x⁴n+1. ഇത്ര റിസൾട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ലെബനിസ് തിയറം, അതായത് യുവിൻ്റെ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായി വിൻ്റെ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ലെബനിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു വി, ഇത് nth ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത്, അതായത് യുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ UNV plus NC1 into UN-1V plus NC2 into UN-2 V2 and V1 ആണ് V2 plus etc plus NCN into UV. അത് യുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ വിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും UV എന്ന് പറയുന്നത് വിയുവിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് രണ്ട് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. UN എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് nπ/2 ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത് 1/x പ്ലസ് NC1 ഇൻറ്റു UN-1 എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് nπ/2 ഇൻറ്റു V1 ഈസ് -1/x പ്ലസ് NC2 into sin x plus nπ/2 into 2/x³ plus etc plus last time വരുന്നത് sin x into -1/n/n factorial into 1/x⁴n+1. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് NC1 എന്ന് പറയുന്നത് n, NC2 എന്ന് പറയുന്നത് n × n-1/2. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വരിക സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് nπ/2 വരുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലാത്തിനകത്തും 1/x⁴n+, ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ 1/x⁴n+1 ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു 1/x കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു x⁴n ഡിവൈഡ് ബൈ x⁴n+1 ആണ് ഈ 1/x നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. x⁴n വരും മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈമായി. ഇനി അടുത്ത സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് n/2 വരുന്നത് n × n-1/2, അതായത് NC2 എന്ന് പറയുന്നത് n × n-1/2 ആണ്. ആ 2ഉം ഈ 2ഉം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ n × n-1. ഓക്കെ, ഇനി x⁴n+1 ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി x³ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടത് x⁴n+1 - 3 ആണ്, അതായത് x⁴n-2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും. ഇത് നമ്മൾ കോസ് എക്സിൻ്റെ അതേപോലെ എടുക്കുക. കോസ് എക്സ് പ്ലസ് nπ/2 ഡിവൈഡ് ബൈ x⁴n+1 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടൈംസുകൾ അങ്ങനെ എടുക്കും. കോസ് ഇത് NC1 ആണ്, അപ്പോൾ n വരും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി x² ആയിരുന്നു, ഇവിടെ x⁴n+1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ x⁴n
മൈനസ് 1 വരും, മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു കോസിൻ്റെ അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു n മൈനസ് 3 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് വിളിച്ചത്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചത്. സോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 2.